Welcome to NR Pathshala. Today we'll be discussing the exercise of Annadata, class 7 Tili Kannada. Abhyasa exercise. First one, Padagala Artha Tiliri. Pada means words, Artha means meanings. So you have to write the meanings of the words. First one, Anna. Ahara means food. ತ್ಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವನು ಆರ್ ವಿರಾಗಿ means sacrifice, one who sacrifices. ದಾತ ದಾನಿ ಒಡೆಯ ಕೊಡುವವ means a donor, one who gives. ನಾಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಾಂತದ means area or locality. ಹೊಲ ಜಮೀನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ means a farmland. ಅನ್ನದಾತ means ರೈತ, that is farmer. ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು means crops or grains. ದುಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಶ್ರಮ ಪಡು means work hard. ಸಹಿಸು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳು, ಸೈರಿಸು means endure or withstand or tolerate. ಬೇಗೆ ಉರಿ ಉಷ್ಣತೆ means heat. Second, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, that is question answers. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. So here questions are given. You have to answer in one sentence. First question, ಅನ್ನದಾತ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? So whom do we call as ಅನ್ನದಾತ? Answer, ಅನ್ನದಾತ ಎಂದು ರೈತನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. So we call the farmer as ಅನ್ನದಾತ. So here instead of ಯಾರನ್ನು you have to replace it with ರೈತನನ್ನು. Rest of it is there in the question. Second question, ಅನ್ನದಾತ ಎಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವನು? So ಅನ್ನದಾತ, that is a farmer. ಎಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವನು? ದುಡಿಯುವುದು means to work. Where does he work? ಎಲ್ಲಿ means where. So where does the farmer work? Answer, ಅನ್ನದಾತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವನು. So the ಅನ್ನದಾತ works in the fields. ಹೊಲ means fields. So here again instead of ಎಲ್ಲಿ you have to replace it with ಹೊಲದಲ್ಲಿ. Third question, ಅನ್ನದಾತನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವನು? ಸೊ ಅನ್ನದಾತ, that is a farmer, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು crops. For whom does he grow? ಯಾರಿಗಾಗಿ means for whom. ಬೆಳೆಯುವನು grow. So ಅನ್ನದಾತ, for whom does he grow the crops? Answer, ಅನ್ನದಾತನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವನು. So ಅನ್ನದಾತ, he grows the crops for whom? For ನಾಡ ಜನರಿಗಾಗಿ, for the people. Nadu means a place or a locality, and the people. So people who are staying in the place. So ಅನ್ನದಾತನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವನು. So he is growing the crops for the people. So here again instead of ಯಾರಿಗಾಗಿ you have to write ನಾಡ ಜನರಿಗಾಗಿ. Rest is there in the question. Fourth question, ಅನ್ನದಾತನು ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾನೆ? ಸೊ ಅನ್ನದಾತ, again ರೈತ, that is a farmer. ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, what all difficulties does he face or does he tolerate? Answer, ಅನ್ನದಾತನು ಮಳೆ, ಗುಡುಗು, ಚಳಿಯ ನಡುಗು, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅನ್ನದಾತನು he works in all the weathers.
irrespective of whether it is rain, that is male, gudugu, thunder, chaliya nadugu, the shiver in the cold weather, bisilina bege, heat of the sun. He sahisutta, he tolerates all this. Bevaru surisutta, he sheds his sweat. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಬೇರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅನ್ನದಾತನು ಮಳೆ, ಗುಡುಗು, ಚಳಿಯ ನಡುಗು, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾ, ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಟಾಲರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ವೆಟ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಫಾರ್ಮರ್ withstands all the rain and the heat of the sun or the cold in the winter. He will tolerate all that and he will work very hard. So here bevaru surisutta means he will sweat, means to say that he works very hard. Fifth question, ರೈತನು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ವರ ಯಾವುದು? ಸೊ ರೈತನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ದೇವರಿಂದ, ದೇವ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್, ಪಡೆದ ವರ, ವರ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶ್ ಆರ್ ಬೂನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೂನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಾಡ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ರೈತನು ದೇವರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಗಟ್ಟಿ ದೇಹ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಡಿ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಬಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್. ದೀಸ್ ಟು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಾಡ್, ವರವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿಯವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೇನು? So Chennabasappa Hosamani is the poet's name. They are asking what is his Kavyanama, that is a pen name. Pen name means the name used to write the poem. Answer, Chennabasappa Hosamaniyavara Kavyanama Satyarthi. So remember this, Satyarthi. So till Kavyanama you can write down. Instead of Venu, you replace it with Satyarthi. So Chennabasappa Hosamani, what does he do? Whenever he is writing, he uses a false name as Satyarthi or a pen name. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. So here 4 questions are given. You have to answer in 2-3, that is 2 or 3 sentences, that is short answers. First question, ಅನ್ನದಾತನು ನಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಅನ್ನದಾತನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ನಾಡಿಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಆನ್ಸರ್, ಅನ್ನದಾತನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಉಣಿಸಿ, ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ, ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ನಾಡಿನ ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನದಾತನು ನಾಡಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಹೌ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಗ್ರೋಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಲಿವ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ country or for the people. So here they are saying Annadatanu. How does he grow the crop? First he will loosen the soil. So Annadatanu bhumiyannu hasanu maadi. Hasanu maadi means to loosen the soil by ploughing. After he loosens, what does he do? Bijavannu bitti. He will sow the seed. Then what does he do? Gobbara haki. He will put fertilizers for the plants. Then ನೀರು ಉಣಿಸಿ. He will give water to the plants. ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ. Then he takes care of the plants. Then what happens? ಆಹಾರವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ. So once he takes care of the plant, then the crops, the grains will grow. So that grain, which is ahara for us, that is a food for us, he will distribute to the
ಪೀಪಲ್, ನಾಡಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ. ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು, ಸೊ ರೈತ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು, ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾಡಿನ ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಂಗರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನದಾತನು ನಾಡಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈತನು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ? ಸೊ ರೈತನು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಕಷ್ಟ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಡಸ್ ಹಿ ಟಾಲರೇಟ್, ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಡಸ್ ಹಿ ಟಾಲರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್? ಉತ್ತರ, ರೈತನು ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಗುಡುಗೇ ಬರಲಿ, ಚಳಿಯಾಗಿರಲಿ, ಬಿಸಿಲೇ ಇರಲಿ, ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್? ನಾವು ರೈತನು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರೈನ್, ಗುಡುಗೇ ಬರಲಿ, ಲೆಟ್ ದ ಥಂಡರ್ ಕಮ್, ಚಳಿಯಾಗಿರಲಿ, ಲೆಟ್ ದ even if he's shivering, if it is cold, ಬಿಸಿಲೇ ಇರಲಿ, no matter how hot it is, ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿ, that is he will shed his sweat, means he works hard, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ, he tolerates all the different weathers and he will work. So ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈತನನ್ನು ಯೋಗಿ, ತ್ಯಾಗಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸೊ ರೈತನನ್ನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ತ್ಯಾಗಿ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್. ಸೊ ವೈ ಡು ದೇ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಸೋ? ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆನ್ಸರ್, ರೈತನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತನನ್ನು ಕವಿ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರೈತನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ನಿಯಮ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ವೇ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಇನ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ವೇ ಹಿ ಡಸ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್, ಕಾರ್ಯ ಈಸ್ ಜಾಬ್, ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಡಸ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರೈತನನ್ನು ಕವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್, ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ವೇ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ, ಎತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಬುಲ್ಸ್, ಜೊತೆ. ವಿತ್ ದ ಬುಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾವ್? ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಬಂಧ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಬುಲ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್, ಎತ್ತುಗಳೆರಡು ರೈತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ದುಡಿಯುವ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ರೈತನ ಮಧ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವರ ಮಧ್ಯ ಏನೇ ಬರಲಿ ಇವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಎತ್ತುಗಳೆರಡು, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 cows with the farmer. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ರೈತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ಸೊ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ಕ್
ದುಡಿಯುವ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೆಳೆಯರು ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎತ್ತುಗಳೆರಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2 bulls, ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ರೈತನ ಮಧ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎತ್ತು ಮತ್ತು ರೈತನ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬುಲ್. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಏನೇ ಬರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್, ಇವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲಿವ್, ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುಲ್ಸ್, ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ in the farm. Means to say that there is a very good friendship between the Yettu and the Raita. That is a bull and the farmer. There is a Sneha Sambandha. That means there is a good friendship. And how strong is your friendship? Ivara madhye, whatever happens between the two, yene barali, whatever happens, still they will adjust with each other, hondikondu, and they will live their life. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ 6-7 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ 6 or 7 sentences. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕವಿ ರೈತನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಕವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್, ರೈತನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್? ವರ್ಣಿಸುವುದು ಮೀನ್ಸ್ he describes. How does the poet describe the hard work of the farmer? Answer, ಕವಿ ರೈತನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನ ಜನರು ಮಾಡುವ ಊಟ ರೈತನ ಬೆವರಿನ ಫಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಉಣಿಸಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರೈತನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕವಿಯು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕವಿ ರೈತನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ನಾಡಿನ ಜನರು ಮಾಡುವ ಊಟ ರೈತನ ಬೆವರಿನ ಫಲ. ಸೊ ಬೆವರು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವೆಟ್, ಫಲ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ನಾಡಿನ ಜನರು, that is the people of this country, ಮಾಡುವ ಊಟ, whatever food they are having, that is the benefit of the sweat that the farmer has shed. Means to say that it is the hard work of the farmer that is feeding us. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ means plowing the field and loosening the soil. ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, sowing the seeds. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, using fertilizer. ನೀರು ಉಣಿಸಿ, that is giving water to the plants. ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ, taking care of the plants. ಆಹಾರವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈತನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು? ಬೆನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎಲುಬು, ಹಿಯರ್ 2 words are there. ಎಲುಬು ಮೀನ್ಸ್ ಬೋನ್. ಸೊ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, backbone. So the farmer is called as the backbone of our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು, he works in his farm, he grows the crops, ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ means for the people of the country, he works very hard to grow the crops ಎಂದು
ಕವಿಯು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೋಯಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈತನು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್, ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಅ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಪದವನ್ನು ಬ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಟ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. Okay, so a patti. So this list is called a. This list is called ba. So ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೊಂದುವ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. So this is match the following. So first word is annadata. Who is annadata? That is raita. Second, male. Male means rain. Male comes with gudugu. That is thunder. Chali. Chali means cold. And when you are cold, what happens? Nadugu. You shiver. Nadugu. Higgu. Higgu means happy. Opposite of that is kuggu. Means sad. Ups and downs. Davasa. Davasa is crops. Davasa dhanya. So here you should match with dhanya. So annadata, raita, male, gudugu, chali, nadugu, higgu, kuggu, davasa, dhanya. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗುಂಪು ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೇರದಿರುವ means which does not belong to the group. You have to pick that word. So first one, chaligala, malegala, nadugala, besige kala. So chaligala means winter season. Malegala means rainy season. Besige kala means summer season. Nadugala means somewhere in between. So this type of climate is not there. So it does not belong to this group. So the answer is Nadugala. Second one, Yettu, Yemme, Hori, Nandi. Yettu means bull. Hori means bull. Nandi is also another name for bull. Yemme means buffalo. So buffalo does not belong here. So the answer is Yemme. Third, Betta, mountain. Hola means field. Tota, again field. Gadde, again field, farming land. Here Betta means mountain. So Betta does not belong here. Answer is Betta. Fourth, Geleya, Snehita, Mitra, Shatru. So Geleya, Snehita, Mitra means all friends. Shatru. Shatru means enemy. So the answer is Shatru. Fifth one, Raita, Annadata, Krishika. All this means farmer. Vyapari means businessman. So this does not belong to this group. So the answer is Vyapari. E. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್, ಕೃಷಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸಂಬಂಧಿತ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. 6 ಪದಗಳನ್ನು, 6 ಮೀನ್ಸ್ 6, ಪದ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ 6 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎತ್ತು. Yettu means bull. So bull is used in the agriculture, right? So ನೇಗಿಲು, ಇಳುವರಿ, ಉಳುಮೆ, ಬೆಳೆ, ರೈತ, ಕಟಾವು. So these are some of the words that are related to agriculture. So ನೇಗಿಲು means what they used to plow. ಇಳುವರಿ means yield. ಉಳುಮೆ, plowing. ಬೆಳೆ, crop. ರೈತ, farmer. ಕಟಾವು means harvesting. ಈ
ಅನ್ನದಾತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನದಾತ ಪದ್ಯ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನದಾತ, ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಪ್ರಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದುಡಿವನು ಬೆಳೆವನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾದರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಸಹಿಸುತ್ತ ದುಡಿಯುತ್ತ, ಪಡೆದನು ತಿರುವನು, ಗೆಳೆಯರು ನಡೆವರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಪದಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್. ದೊಡ್ಡ, ಬಿಗ್. ಮನಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್. ದಾನ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡೊನೇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಾನ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಹಿಗ್ಗು. ಹಿಗ್ಗು ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್. ಥರ್ಡ್, ತ್ಯಾಗಿ. ತ್ಯಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತ್ಯಾಗಿಗಳಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ lived his life like a tyagi, means he sacrificed everything and he lived. Fourth, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ. ಬೆವರು means sweat. ಸುರಿಸುವುದು means shedding the sweat, means sweating. ರೈತನು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈತರು farmers, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ, they shed their sweat and work hard in the farm. Fifth one, ಅನ್ನದಾತ. ಅನ್ನದಾತ means one who grows crops. ರೈತನು ಅನ್ನದಾತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. So we call the raita as annadata. Anna means food. Data means one who gives. Annadata. Here, ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಿವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ letters are given and you have to form words which are related to annadata. So you have to search like ರೈತ, ಹೊಲ, ಮರ, ಬೆಳೆ, ಗಟ್ಟಿದೇಹ, ಗದ್ದೆ, ಎತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಬೆವರು, ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ಕೃಷಿಕ, ಅನ್ನದಾತ, ನೇಗಿಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.